મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, વી આર ઓલ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. આજે આપણે એક નવો પેરેગ્રાફ લઈને ભણવાના છીએ અને કેટલુંક રાઇટિંગ પણ કરવાના છીએ. સૌ પ્રથમ આઈ વિલ રીડ દેટ પેરેગ્રાફ. Jignesh is at the dentist's office today because he has a toothache on the right side of his mouth. He bought some medicine at the medical store, but the pain didn't stop. His last dental checkup was 6 years ago. Jignesh is afraid of dentists. An X-ray technician took X-rays of his teeth. He has 3 cavities. The dentist is drilling 2 of the cavities, but he will have to pull out the tooth that has the 3rd cavity. That cavity is so large that it can't be filled. Every time the dentist starts the drill, Jignesh closes his mouth with fear. The dentist told him to relax, but he can't. What can he do? How can he relax? Friends, આ પેરેગ્રાફમાં we met Jignesh. What problem was he having? You are right. He had toothache. તો આજે જિગ્નેશ અને ડેન્ટિસ્ટ એ બંને વચ્ચે જે મુલાકાત થાય છે એને લગતો આ પેરેગ્રાફ આપણે વાંચીશું. નાઉ આઈ વિલ રીડ ધીસ પેરેગ્રાફ લાઇન બાય લાઇન. Jignesh is at the dentist's office today because he has a toothache on the right side of his mouth. Look at the screen. You have a word and a picture. You can see a doctor in this picture, but he is a special type of doctor. He is called a dentist because he checks the teeth of the patient. ચાલો સ્ક્રીન ઉપર આપણે પેરેગ્રાફની ફર્સ્ટ લાઇન વાંચીએ. Jignesh is at the dentist's office today because he has a toothache on the right side of his mouth. પ્રથમ લાઇનમાં જે બીજો શબ્દ અગત્યનો છે તે છે ટૂથએક. સ્ક્રીન ઉપર તમને એક બોય દેખાય છે. ટૂથએક. સ્ટમકમાં પેઇન હોય તો સ્ટમક એક, ટૂથમાં પેઇન હોય તો ટૂથએક. Let us now read the first line of our paragraph. આ જે ફર્સ્ટ લાઇન છે એના દરેકે દરેક શબ્દ તમને આવડે છે ને? ચાલો આ લાઇનમાંથી ટૂથ એક શબ્દ શોધી કાઢો. કેન યુ રીડ ઇટ અલાઉડ? TOOTHACHE, toothache. We have another word, dentist. Try to find it out from the line. DENTIST, dentist. So we learnt 2 words. He bought some medicine at the medical store, but the pain didn't stop. ચિત્રમાં તમે medicines જોઈ શકો છો. What else can you see in the picture? Very good. Medical store. Do we get vegetables from the medical store? You would say, no, we don't get vegetables from the medical store. So what do we get from the medical store? We get medicines. When we fall sick, find out a word beginning with p sound. Pain starts with p sound. Can you give me another word beginning with p sound? It is not there in the sentence. You have to give me the word. Very good. The word play also starts with p sound. Write down this word pain in your notebook. Okay, let's go ahead. Look at the screen. There is a word checkup. Do you see a doctor in this picture? Yes, you can see a doctor. What is he doing? He is checking up. Look at the screen now. You can see 2 pictures. અતુલની પાછળ કોઈક એનિમલ પડ્યું છે.
Atul is afraid of that animal. So, he starts running. મિતુલ પણ કોઈક એનિમલથી ડરીને ઝાડ પર ચડી ગયો છે. Atul and Mitul are afraid of those animals. Are you afraid of something? Ha, I am afraid of lizard. Look at the screen. His last dental checkup was 6 years ago. Jignesh is afraid of dentists. Try to find out the word afraid of. જિગ્નેશને ડેન્ટિસ્ટની બીક શા માટે લાગતી હશે? ડેન્ટિસ્ટ એને ઇન્જેક્શન મૂકતા હશે? Look at the screen now. In the first picture, you can see a machine. It's a kind of camera, but it's a different camera. It is called an X-ray machine. In the second picture, you can see that X-ray. The doctor is looking at the X-ray and he is trying to find out what problem the patient is suffering from. So friends, we learnt 2 new words. These words are afraid of and X-ray. Look at the screen now. There is another word, cavity. જુઓ, ડાર્ક બ્લેક ભાગ દેખાય છે ને, it is called cavity. And once you get cavity in the tooth, what happens? You get toothache. Let us go ahead. On the screen you can see one word, pull out. ડૉક્ટરના હાથમાં કોઈક સાધન છે, પક્કડ કહીએ છીએ આપણે. એનાથી he pulls out the tooth of the patient. The next sentence you can see on the screen. The dentist is drilling 2 of the cavities, but he will have to pull out the tooth that has the 3rd cavity. આ વાક્યમાં કયો શબ્દ છે કે જે 2 વાર આવે છે? શોધી કાઢો. ચાલો ચાલો ઉતાવળ કરો. વેરી ગુડ. The word cavity comes twice. એક વાર cavities છે અને બીજી વાર cavity શબ્દ છે. એકથી વધારે cavity એટલે cavities. Note down this word in your notebook. Next word is pull out. Try to find out this word. Very good. વાક્યમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે તે જ ચિત્રમાં દેખાય છે ને? Yes, you are right. The doctor is pulling out the tooth. કયા ટૂથને પુલ આઉટ કરતા હશે? ફર્સ્ટ ટૂથને પુલ આઉટ કરે છે? નો. તો શું ડૉક્ટર સેકન્ડ ટૂથને પુલ આઉટ કરે છે? ના, ડૉક્ટર થર્ડ ટૂથને પુલ આઉટ કરે છે. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ રીઝન? Because the cavity is bigger. So the doctor is pulling out the 3rd tooth, which has bigger cavity. Let's go ahead. That cavity is so large that it can't be filled. સ્ક્રીન ઉપર તમે જે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો એ ચિત્રમાં જુઓ. You can see a tooth. It has a cavity. Do you think, is it a small cavity? No, it's a large cavity. Friends, if a cavity is small, doctor can fill the cavity. એટલે કે કેવિટીમાં કંઈક ભરી દેવામાં આવે. But if the cavity is large, the tooth has to be
pulled out. The doctor has to pull out the tooth. તો હવે ખબર પડી ને કે પેલા બે દાંતને ડૉક્ટરે પુલ આઉટ ન કર્યા, પણ the third tooth was pulled out by the doctor. Let's go ahead. There is a word on the screen. It reads like this: drill. Look at the first picture. The doctor has a machine in his hand એને ડ્રિલર કહેવાય. દિવાલમાં કોઈ હોલ બનાવવાનું હોય તો આ ડ્રિલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. સેકન્ડ પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો, અ પર્સન ઇઝ ડ્રિલિંગ ઇન્ટુ ધી વોલ. વાય? Because he wants to make a hole into the wall. Now let's go ahead. Look at the screen. Every time the dentist starts the drill, Jignesh closes his mouth with fear. ચાલો ફકરાને આગળ વાંચીએ. The doctor was good. તો એણે શું કર્યું? The dentist told him to relax. But he can't. What can he do? How can he relax? કેટલા નવા શબ્દો આપણે શીખ્યા? ઘણા નવા શબ્દો શીખ્યા. આખો પેરેગ્રાફ સમજી લીધો. હવે આ પેરેગ્રાફ ઉપરથી કેટલીક એક્ટિવિટી કરવી છે ને. ચાલો હું ચેક કરી લઉં તમને કેટલા શબ્દો યાદ રહ્યા. એક શબ્દ હું આપું છું, ડેન્ટિસ્ટ. બીજો શબ્દ તમે આપો. વેરી ગુડ, કેવિટી. ત્રીજો શબ્દ એક્સરે. આ સિવાયના બીજા શબ્દો પણ જો તમને યાદ હોય તો તમે તમારી નોટબુકમાં નોંધી લેજો. તો હવે બીજી એક એક્ટિવિટી કરીશું ને. આ એક્ટિવિટીમાં કેટલાક સેન્ટેન્સીસ સ્ક્રીન ઉપર બતાવવામાં આવશે અને એ સેન્ટેન્સીસ ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે એ તમારે ઝડપથી મને કહી દેવાનું છે. જિગ્નેશ ઇઝ અફ્રેડ ઓફ ડેન્ટિસ્ટ્સ. સે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ઓહો, આ બાજુથી મને કોઈ કહી રહ્યું છે ફોલ્સ. શું સાચું છે? ના, સાચો જવાબ કયો છે? ટ્રુ છે. લેટ અસ રીડ another sentence. A large cavity on the right side of his mouth is causing a toothache. પેરેગ્રાફ જુઓ. આ વાક્ય સાચું છે. ખૂબ મજા પડી મિત્રો. આવી મજા કરવા માટે ફરી મળીશું. નમસ્તે બાળ દોસ્તો. ચાલો આજે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વિશે વાત કરવાની છે. તમારી સામે પ્રશ્ન છે કે પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં કઈ કઈ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. પૂર્ણ સંખ્યા અને પૂર્ણાંક સંખ્યા વચ્ચે શું તફાવત? કોણ કહેશે? બોલો ભાઈ, બોલો. પૂર્ણ સંખ્યામાં ધન પૂર્ણાંક અને શૂન્ય, અને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, શૂન્ય અને ઋણ પૂર્ણાંક. બરાબર. બંનેમાં તફાવતમાં શું આવે કે પહેલામાં છે એ ઋણ સંખ્યાઓ ન આવે અને બીજામાં ઋણ સંખ્યાઓ આવે. આ બંને વચ્ચેનો તફાવત છે. સરસ, ચાલો આપણે આગળ જોઈએ. તમારા સ્ક્રીન ઉપર એક આકૃતિ દેખાય છે. બધાને દેખાય છે? શેની આકૃતિ છે આ? યસ, બોલો તમે. સંખ્યા રેખાની. બરાબર છે. આ સંખ્યા રેખાઓમાં શું શું દેખાય છે? કેવી કેવી સંખ્યાઓ દેખાય છે? છેલ્લે ઋણ પૂર્ણાંક દેખાય છે અને ધન પૂર્ણાંક દેખાય છે અને શૂન્ય. ત્રણ પ્રકારની સંખ્યાઓ દેખાય છે. જો આપણે અહીંયા રાઉન્ડ કરીએ છીએ, એ સંખ્યા કોણ વાંચી સંભળાવશે? બોલો તમે. -5. બરાબર. અથવા તો એને આપણે બીજું કહેવું હોય તો ઋણ 5. કઈ સંખ્યા છે બેન? બોલો તમે. ઋણ 1. બરાબર છે. હજી એક વાર બોલો. 3. પેલી બે સંખ્યા હતી ઋણ હતી. બરાબર. ને આ સંખ્યા છે એ કઈ છે? એ છે ધન છે.
બરાબર. હવે જોઈએ, હવે તમે આ જે રાઉન્ડ કરેલી જે 3 સંખ્યાઓ છે એને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી શકશો? સરસ. ચાલો તો સૌથી નાની સંખ્યા કઈ એમ કહો. આ જે સંખ્યા રેખા છે એમાં સૌથી નાની સંખ્યા કઈ આવશે? બોલો ભાઈ તમે. ઋણ 5. ઋણ 5. પછી એનાથી મોટી બેન તમે બોલો. ઋણ 1. અને સૌથી મોટી ઋણ 3. 3. બરાબર ને? હવે તમે જુઓ તો તમને એવું નથી લાગતું આમાં 2 સંખ્યાઓ છે 3 અને 5, તો 3 મોટા કે 5 મોટા? આપણે સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ 3 છે, 1 2 અને 3, અને આ 5, 1 2 3 4 અને 5, તો 3 મોટા કે 5 મોટા? તો તમે અહીંયા તમે જ્યારે આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા ત્યારે સૌથી નાની સંખ્યા કેમ તમે 5 ને કીધી? બોલો. કારણ કે તે ઋણ પૂર્ણાંક. કારણ કે તે ઋણ પૂર્ણાંક છે. બરાબર, સરસ. એ ઋણ પૂર્ણાંક છે એટલા માટે એ સંખ્યા છે એ સૌથી નાની છે. તમને મેં એક એક્ટિવિટી કાર્ડ આપેલું છે, એમાં તમને જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ જ સંખ્યા રેખા દર્શાવેલી છે, પણ વચ્ચે ત્યાં જગ્યાઓ પણ છે. એટલે ટૂંકમાં સંખ્યાઓ છે એ ક્રમિક નથી. બરાબર, વચ્ચે વચ્ચે કેટલીક સંખ્યાઓ ખૂટે છે. તમારે સૌથી પહેલું કામ શું કરવાનું છે? બરાબર, જો તમારે આ બધી સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવાની છે. ચાલો, તમારી એક્ટિવિટી કાર્ડમાં તમારે એ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, એને તમે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી દો. બધાએ લખતા જવાનું છે. તમારા જે એક્ટિવિટી કાર્ડ છે એની અંદર જ લખવાનું છે. બરાબર, એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી દેવાની. ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા કઈ સંખ્યા આવશે? સૌથી પહેલા કઈ સંખ્યા આવશે? 14. એમની સૌથી મોટી સંખ્યા આવે ને ઉતરતા ક્રમમાં. જ્યારે ગોઠવી એટલે જેટલી સંખ્યાઓ જે અહીંયા આપેલી છે એમાંથી જે સૌથી મોટી છે એ સંખ્યા છે એ આવશે. બરાબર, તો કઈ સંખ્યા સૌથી મોટી છે? બોલો બેન. 14. બરાબર. ઋણ 14 કે ધન 14? બરાબર, પ્લસ 14 છે એ સૌથી મોટી સંખ્યા છે. બરાબર, એની પછીના ક્રમે કઈ સંખ્યા આવશે? એનાથી નાની. બોલો. 14 પછી 8. ઓકે. પછીના ક્રમે બોલો બેન. 3 આવશે. બરાબર, અને એને પછીના ક્રમે છેલ્લે 0. પછી એનાથી નાની સંખ્યા હવે શૂન્ય પછીની સંખ્યા છે એ માઇનસ થઈ જશે. એટલે આમાં સંખ્યા રેખામાં સૌથી જે એટલે શૂન્ય કરતાં નાની પહેલી સંખ્યા છે ઋણ 4. એ પછીની સંખ્યા કઈ છે? ઋણ 9. ઓકે. અને છેલ્લે સ્ક્રીન ઉપર છેલ્લે સૌથી નાની સંખ્યા ઋણ 12. ઓકે. તો આવી રીતે આપણે એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી દીધી છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે? જે સંખ્યા ખૂટે છે એ સંખ્યા રેખા ઉપર પૂરી દો. આ પ્રવૃત્તિના અંતે આપણે જોઈ શકીએ સંખ્યા રેખા ઉપર ધન પૂર્ણાંકો જ્યારે આપણે ઉમેરીએ છીએ ત્યારે સંખ્યા રેખા ઉપર કઈ બાજુ ખસીએ છીએ? કઈ બાજુ ખસીએ છીએ? ઉમેરવાનું છે, બાદ નથી કરવાનું. જ્યારે ઉમેરીએ છીએ આપણે ધન પૂર્ણાંક એટલે એક સંખ્યામાં બીજી સંખ્યા છે એ ઉમેરીએ છીએ ત્યારે આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર જમણી બાજુ ખસીએ છીએ. કે કોઈ પણ સંખ્યાઓમાં આપણે એ પૂર્ણાંક છે એને આપણે બાદ કરીએ છીએ, તો બાદ કરીએ છીએ ત્યારે કઈ બાજુ ખસીએ છીએ? હા બોલો. ડાબી બાજુ. એટલે ઋણ પૂર્ણાંક ઉમેરીએ અથવા તો આપણે એ કોઈ પણ સંખ્યામાંથી આપણે બાદ કરીએ ત્યારે સંખ્યા રેખા ઉપર આપણે કઈ બાજુ ખસીએ છીએ? ડાબી બાજુ ખસીએ છીએ. હવે સરવાળાથી ઊંધી પ્રક્રિયા કરવાની છે અને એ પ્રક્રિયા છે બાદબાકી. તો એનાથી ઊંધું કરવાનું છે. જ્યારે આપણે સરવાળો કરતા હતા ત્યારે સંખ્યા રેખા ઉપર આપણે કઈ બાજુ ખસતા હતા? જમણી બાજુ. તો જ્યારે આપણે ધન પૂર્ણાંકની બાદબાકી કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કઈ બાજુ ખસવાનું? એનાથી ઊંધું. એટલે નહીં, આપણે ઉમેરતા હતા ત્યારે કઈ બાજુ ખસતા હતા? જમણી બાજુ. તો આપણે બાદ કરીએ આપણે ત્યારે શું કરવાનું? ડાબી બાજુ. એનાથી ઊંધી પ્રોસેસ કરવાની. અને ઋણ પૂર્ણાંકની જ્યારે આપણે બાદબાકી કરીએ
ત્યારે પહેલાં સરવાળા કરતા ત્યારે આપણે ડાબી બાજુ ખસતા હતા, તો આપણે બાદબાકી કરીએ ત્યારે શું કરીએ? કઈ બાજુ ખસવાનું? જમણી બાજુ ખસવાનું. એટલે આ 4 વસ્તુઓ છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. જો એક સંખ્યા રેખા તમને બતાવેલી છે સ્ક્રીન ઉપર, પ્રવૃત્તિ, તમારી પ્રવૃત્તિ નંબર 2 છે તમારી એક્ટિવિટીમાં. જો એક સંખ્યા રેખા છે અને એ સંખ્યા રેખા ઉપર A થી માંડી અને T સુધીના મૂળાક્ષરો લખેલા છે ને તમારા એક્ટિવિટી કાર્ડમાં દેખાય છે ને? હવે એમાં જુઓ તમે 2 સંખ્યાઓ લઈ લીધી છે તમે. મેં E બરાબર લીધા છે. નેક્સ્ટ આપો. E બરાબર કેટલા લીધા છે? કોણ કહેશે? -3. ઋણ 3 લીધેલા છે. સરસ. અને F બરાબર કેટલા લીધા છે? બેન બોલો. એટલે આ 2 સંખ્યાઓ લઈ લીધી છે. બરાબર? તો જો હવે આગળ આપણે હવે આની આ સંખ્યામાં તમારા સંખ્યા રેખા છે અને જો આ 2 ક્રમિક છે એટલે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. એટલે પહેલું કામ તમારે એ શું કરવાનું છે કે આખી સંખ્યા રેખા ઉપર સંખ્યાઓ લખી નાખવાની છે. ચાલો ફટાફટ લખી નાખો. અને એ લખાઈ જાય પછી જો તમે નીચે જે મૂળાક્ષરો આપેલા છે, કયા કયા આપેલા છે? એક B આપેલો છે, પછી D છે, H છે, J છે, M છે અને O છે. એના ઉપર કઈ કઈ સંખ્યા હોય એની આપણે તમારે મને કહેવાનું છે. બરાબર છે? ચાલો ફટાફટ લખી નાખો. તમને જે એક્ટિવિટી 2માં જે સંખ્યા રેખા આપેલી છે એની ઉપર આ સંખ્યાઓ લખવાની છે અને ક્રમિક લખવાની છે. મેં 2 સંખ્યાઓ તમને આપી દીધી. ચાલો, B બરાબર શું આવ્યું? યસ, ઋણ 6. બરાબર. પછીનો જે અંક છે એ કયો છે? D. તો D બરાબર શું આવ્યું છે? બેન બોલો. ઋણ 4. ચાલો, ઋણ 4. ઓકે, સરસ. પછીની જે મૂળાક્ષર છે એ H છે. તો H બરાબર શું આવ્યું? બોલો ભાઈ. 1. H બરાબર 1 આવ્યું. કોઈને એમાં ફેરફાર આવ્યો છે ભાઈ? શું આવ્યું? 0. તમારે 1 આવ્યો. જોઈ લો. બરાબર. ઋણ 3 થી આગળ આવશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. ત્યારબાદનો મૂળાક્ષર છે J. J બરાબર શું આવ્યું? બેન બોલો. J બરાબર 2. સરસ. પછી M બરાબર છેલ્લી બેચ 5 આવ્યા. બરાબર. અને છેલ્લો મૂળાક્ષર કયો છે? O. O બરાબર કેટલા આવ્યા છે? બોલો તમે. 7. એટલે આ પ્રમાણે તમે જોયું, સંખ્યા રેખા પ્રમાણે તમે ક્રમ પ્રમાણે તમે નક્કી કરી શકો છો. હવે ચાલો એક તમારી પાસે સરસ મજાની પેટર્નની એક ગેમ મૂકી છે. અહીંયા કેટલીક પેટર્ન આપેલી છે, પણ આ પેટર્ન તમે જે સંખ્યા રેખા ભણ્યા છો ને અત્યારે એના ઉપર આધારિત છે. તો તમે જો પહેલી પેટર્ન છે એ તમે પહેલાં જોઈ લો. એના આધારે 3 છે એ ખાના ખાલી છે. એ ખાનામાં કઈ સંખ્યા આવશે એ તમારે કહેવા. પહેલી પેટર્નમાં સૌથી પહેલાં કઈ સંખ્યા છે? 7. ઋણ છે કે ધન છે? ધન છે. બરાબર. પછીના ક્રમે 3. એના પછીના ક્રમે બધા સાથે બોલો. એના પછીના ક્રમે હા, ઋણ 5. તો હવે તમે આ ચાર સંખ્યાઓના આધારે હવે પછીના ક્રમે તમને આમ જોયું એક પ્રકારનો એક ક્રમ જતો હશે. દરેક સંખ્યાઓ પછીના ક્રમે આવી છે તો એની પાછળનો કોઈક એક કંઈક લોજિક એમાં હશે. તો તમે એના આધારે વિચારો કે હવે પછીના ક્રમમાં કયું આવશે. કોઈને આમ ખ્યાલ આવશે? કઈ સંખ્યા આવશે? કેટલા આવશે? ઋણ 9. કેમ નક્કી કર્યું ઋણ 9 આવશે એમ? કેમ નક્કી કર્યું તમે? શું થાય છે દર વખતે? બોલો તમે. બેન કેમ ઋણ 9 કેવી રીતે નક્કી કર્યું? દર વખતે જે સંખ્યા હોય એમાંથી 4 બાદ કરતા જવાનું. એટલે છેલ્લે છે એ ઋણ 5 હતા એટલે એમાંથી આપણે 4 બાદ કરીએ એટલે કેટલા થાય? ઋણ 9. બરાબર. પછીના ક્રમે કઈ આવશે? તો હવે તો બધાને બેને કહી દીધું છે. આમાં પેટર્નમાં લોજિક કયું છે એ બેને કહી દીધું એટલે હવે તમને બધાને ખબર પડશે. કઈ આવશે? ઋણ 13. જોઈએ. ઓકે, સરસ. અને છેલ્લા ખાનામાં છેલ્લી બેચ ઋણ 17. સરસ. નેક્સ્ટ જોઈએ. જો હવે તમારી સ્ક્રીન ઉપર સંખ્યા રેખા એક બતાવી છે. બરાબર. હવે એમાં આપણે સંખ્યાઓ દર્શાવી દઈએ. છે. જુઓ તમે. ઋણ 10, ઋણ 5, 0, 5, 10, 15, 20 અને
25. હવે આમાં છે ને તમે એનું ટાઇટલ શું આપેલું છે કે અહીંયા આપણા ભારત દેશના વિવિધ સ્થળો છે એનું તાપમાન આપેલું છે અંશ સેલ્સિયસમાં. બરાબર, જોઈએ આપણે સૌથી પહેલા કયું સ્થળ છે, કોણ કહેશે? લાહોલ સ્પીતિ, લાહોલ સ્પીતિ. બરાબર, પછી કયું સ્થળ છે? શ્રીનગર, શ્રીનગર. વેરી ગુડ. પછી છેલ્લે શિમલા, સિમલા. સરસ. એ પછીના ક્રમે કયું સ્થળ છે? બોલો. ઊટી. સરસ. અને છેલ્લે બેંગ્લોર. બેંગલુરુ. હવે જો તમે સંખ્યા રેખા ઉપર નીચે જે આપેલું છે એ એનું તાપમાન છે, પણ તાપમાનો છે એક પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં આપેલા છે, એટલે એ ક્રમમાં જાય છે. બરાબર, એ તમારે એના આધારે જે એનો કાપો જે આપેલો છે ત્યાં એરો કરેલો છે, જુઓ તમે. એ કાપાના આધારે તમારે એ સ્થળનું એક્ઝેક્ટ એટલે તમારે એનું તાપમાન કહેવાનું છે. હું તમને પૂછું તો બેંગ્લોરનું તાપમાન કેટલું થશે, સોરી લાહોલ સ્પીતિનું તાપમાન કેટલું થશે? નેક્સ્ટ આપી દેતો. ઓકે ઓકે, લાહોલ સ્પીતિનું તાપમાન કેટલું છે? બોલો. -8 અંશ સેલ્સિયસ. બરાબર. નેક્સ્ટ પછી શ્રીનગરનું તાપમાન -2 અંશ સેલ્સિયસ. બરાબર. પછીના ક્રમે છે શિમલા. શિમલાનું તાપમાન કેટલું થશે? બોલો બેન. 5. બરાબર, 5 અંશ સેલ્સિયસ. ત્યારબાદ ઊટી છે. ઊટીનું તાપમાન સંખ્યા રેખા ઉપરથી બોલો બેન. 14. બરાબર, 14 અંશ સેલ્સિયસ. અને છેલ્લે બેંગલુરુ. બેંગલુરુનું તાપમાન 22 અંશ સેલ્સિયસ. હવે આમાંથી કહેશો તમે, બીજો પ્રશ્ન તમને કહીએ, નેક્સ્ટ આપો કે આમાંથી સૌથી ગરમ સ્થળ કયું? જો ગરમ સ્થળ એટલે સૌથી વધારે તાપમાન હોય, તો આમાં સૌથી વધારે તાપમાન કોનું છે? બોલો. બેંગલુરુનું. કેટલું છે? 22. બરાબર. અને સૌથી ઠંડુ? બોલો. લાહોલ સ્પીતિ. બેંગલુરુ અને લાહોલ સ્પીતિ. અને એનું તાપમાન કેટલું? નેક્સ્ટ આપી દો. એનું તાપમાન કેટલું છે? બોલો. લાહોલ સ્પીતિનું. બોલો. -8. હવે તમે કહી શકશો કે આ બંનેનો તફાવત કેટલો છે? સૌથી ગરમ એટલે બેંગ્લોર અને સૌથી ઠંડુ એટલે લાહોલ સ્પીતિ. આ બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે તાપમાનનો? બોલો. 30 અંશ સેલ્સિયસ. બરાબર. એટલે આ રીતે તમે સંખ્યા રેખાની મદદથી જુદા જુદા સ્થળો છે એના તાપમાનનો તફાવત અને જોયું. થેન્ક યુ.